Hi, welcome to Edu Sangma YouTube channel. I am Dr. Sangmesh Motigi. In this video, we would like to discuss about The Gardener, a short story written by P. Lankesh. This is very helpful for HSTR and CRIS English Teacher Examination, the part of English Literature. Well, friends, now let us discuss about the author, the P. Lankesh. P. Lankesh, his full name is Palyada Lankeshappa. The short form is P. Lankesh. P. Lankesh ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಕಥೆಗಾರ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಿ ಪಾಳ್ಯದ ಲಂಕೇಶಪ್ಪನವರು 1935ರಲ್ಲಿ ಮೇ 8ರಂದು ಕೊನಗನವಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು 2000ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25ರಂದು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ಸೆಡ್ he is one of the basically a English professor at National College Baswannagudi. Later he resigned and completely he changed his profession. Poet, short story writer and playwright, filmmaker and journalist. In 1980 he started a weekly magazine that's name is Lankesha Patrike. His major novels are major literary works and major novels is Mutsanjaya Kathaprasanga, Biruku, Akka. Then he wrote someplace Sankranti, Teregalu, ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಕೊಡಿ, ಗುಣಮುಖ. It's very nice novel, nice play, and he has written some poetry anthologies, Bichu and Talemaru, and his short stories are ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ. ಇದು ಇವರ ಮೊದಲ ಏನಂತಾರೆ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಲ್ಲು ಕರಗೋ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ. ದೆನ್ his autobiography name is ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ. Then he got the National Sahitya Academy Award for his ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ in 1993 and National Film Award in 1976 for his Pallavi movie for the Best Direction Award. Then The Gardener, the short story, basically P. Lankesh has written in Kannada language. Later on, the H.S. Raghavendra Rao translated to English. The H.S. Raghavendra Rao is one of the retired professor at the National College Bangalore, and also he worked Kannada University Hampi. And we should remember, those who are English teacher, we should remember CIIL, because the CIIL extract from asked so many exams, even though HSTR and TET and so many exams, Central Institute of Indian Languages. And this H.S. Raghavendra Rao is one of the literary critic and best translator in Kannada language, Kannada to English. And the major characters of this stories are, the first one is the Tamanna, and called as one more name as the old man. The protagonist of this story, he's a very talented farmer, poet, singer whose rivalry with Basavaya forms of the central conflict. The later he leaves his village and works as a gardener in coconut plantation. ಈ ತಮ್ಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೈತ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಸವಯ್ಯನ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಗಳ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ವಿಲೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವಯ್ಯ ದ ವೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್, ಅವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಬಸವಯ್ಯ. ಹಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ತಮ್ಮನ್ನ in acquiring land, wealth and social prestige. ತಮ್ಮನ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಲ್ತು, ವೆಲ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಇವನೇನು ತಮ್ಮನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ದು ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಫ್, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅ ವರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ವುಮನ್ who is concerned about her husband's
ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಗಂಡನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಏನು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟರ್, ದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ದ ನೆರೇಟಿವ್ ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಕತೆ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಸ್ಟೋರಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಿಯರ್ ಎ coconut plantation farm, then village. This village belongs to the Tammanna and Basavaya. The farmlands and agriculture fields and coconut plantation, and very important point, this Kallu Karaguva Samaya, the 17 short stories collections, please be remember, ಈ ಕಲ್ಲು ಕರಗುವ ಸಮಯ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು 17 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10ನೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಆಗ್ಯದಿ. ಈ ಕಲ್ಲು ಕರಗ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಐತೆ ಅದರೊಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೋಟದವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 10ನೇ ಕತೆ ಇದಾಗಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಥೀಮಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥೀಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗಿದ್ರ ವೃತ್ತಾಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಏನು ಬರಹಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚಂದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ಟಾಲ್ ಫಿಗರ್, ಅದರ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಗೌನ್ ಗ್ರೇ, ಕೂದಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಲೀಕ್ ಲೈಕ್ ನೋಸ್, ಉದ್ದನೆಯ ಮೂಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲ್ ಫಿಗರ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅವನಿಗೆ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಇವನು, ಎ ಲೇಬರರ್ ಆರ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಇದಿರತ್ತ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಮುಗಿತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ವೃದ್ಧನ ಹೆಸರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತೋಟಗಾರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏನು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದಿಂದ ಅವನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತೋಟದ ಆದಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ತೈತಿ. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 5-10 ಎಕರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದತಕ್ಕಂಥವನು 100 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಂಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳ ದಾಸನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳು ತುಂಬ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಾಣೆ ಇದ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಆಗ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂಗೊಂದು ಊರಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚು, ನೀ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ರಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಾಗ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹವಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನ 1,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ. ಮುಂದೆ ಬಸವಯ್ಯ 800 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೊಗೋತಾನೆ. ಇನ್ನು ಜಮೀನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಜಮೀನುಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ತ್ರಾಸು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಏನು ನನಗಿಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ತಮ್ಮಣ್ಣನ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಸವಯ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬಸವಯ್ಯ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮನ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೋ ಈ
ಲೋಕಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ತಮ್ಮನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳು ಪಡೆಯೋಕೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯನ ಏನದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೆಲ್ತನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಬರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ಕವಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗಳು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೋಗತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನನ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೊರಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಸವಯ್ಯ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೀರೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಯ್ಯ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನಾಗಿಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಸವಯ್ಯನೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಇವೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾನೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ನಾನು ದೋಸ್ತಾಗಿನ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೇನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಸವಯ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೋರೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಪತ್ತೆನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸಯ್ಯ ತನ್ನದು ಯಾರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಸವಯ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಂದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ 800 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಇವನ ಹತ್ರ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡ್ಬಾ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿತಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ತಮ್ಮನೆ ಲಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಕೋನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ನೆರೇಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಹರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ contentment and inner peace, not from the wealth, fame and constant competitions. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು, ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅನಾಸಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವನಿಗೂ ಏನಿತ್ತು, ರೈವಲರಿ ಇತ್ತು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಡೋ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾರ ಜೊತೆ? ಬಸವಯ್ಯನ ಜೊತೆ ರೈವಲರಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನಿಗೂ ಗ್ರೀಡ್ಗಳಿತ್ತು, ದುರಾಶೆ ಇತ್ತು, ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟು ಅರೈವಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫುಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಟರ್ ಫ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಫೀಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಆನ್ ರೈವಲರಿ ಟು ಸಸ್ಟೇನ್ ದರ್ ಎಗೋಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಗೋವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಶೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರಿವೈವಲರಿ, ದ ಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸೈರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪೈಪೋಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದುರಾಶೆ, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. to outdo others lead to suffering, while detachment and contentmenting brings the inner peace. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಪೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ದ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕಥೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಡುಸನ್ಮು ಅಂತೇಳಿ ನಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ PDF ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾತಂದರೆ ಎಡುಸನ್ಮು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ.